आओ अमृत वेले सतगुरु जी ने श्री मुख वाक की दात बख्शिश की है। कुछ समय लिए मन बिरतियां एकागर करके सतगुरु जी के पावन पवित्र शब्द के विचार नाल जुड़िए। हाजरियां लवाउंदियां रसना पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावो। हर चंदन बास सुगंध गंधैया। जगत गुरु गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी महाराज राग बिलावल विच चौथे गुरुदेव धन गुरु रामदास जी महाराज ये बचन उचारण कर रहे हैं। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दा अमृत नाम शीतल जल है। शीतल कहते ने ठंडे नूं, भावें कि ठंड है सर्दी है, इहदे नाल हथ पैर शरीर ठरदा है, पर मन तां करिज रिहा ना, मन तां तप रिहा है। मन तां नहीं शीतल होया, मन तां नहीं ठरिया, मन विच तां विकारां दी ईरखा दी द्वैश दी अग पई बलदी है। मन विच तां तृष्णा दे भांबड़ मचे पे ने। किवें कह सकते हैं भी ये बाहर दी ठंड ने साडे हिरदियां नूं ठंडा कीता? नहीं कर सकते। अंदर दी जड़ी गर्मी है, हिरदे दी जड़ी तपश है, जो तृष्णा दी अग है, इस तृष्णा ते विकारां दी अग नूं बुझाउण लई केवल इक्को एक तरीका है, वो है हरि परमेश्वर दे अमृत नाम दे शीतल जल दा तरौंका। जिवें जल दा तरौंका दे के अग बुझाई जाती है, तैसे हिरदे दी ईरखा ते द्वैश दी अग्नि नूं नाम दे शीतल जल नाल बुझाया जा सकदा है। विकारां दी अग नूं शीतल जल नाल बुझाया जा सकदा है। चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटई काम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम। केवल हरि दे नाम नूं जप के ही हिरदे ने शीतल होना। ये जिहड़े विकार ने, ये विकार जीव दे हिरदे नूं तपा रहे ने। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवै दज्जै नानका तरिया चरनी लग। ये जड़ियां चार नदियां महाराज जी ने अग दियां कईयां ने, हंस हेत लोभ कोप लालच क्रोध हिंसा राग द्वैश, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव ਪਿਆ ਹੋਇਆ सड़ ਰਿਹਾ पुज ਰਿਹਾ। महाराज जी कहते केवल इको एक तरीका है, वो है हरि दे नाम दा शीतल जल। इनू ध्यावो। हर चंदन वास सुगंध गंधैया। हरि वाहिगुरु परमेश्वर चंदन दी वासना जैसा है। जिवें चंदन चो वासना आउंदी है ना, सुगंधी आउंदी है ते गंध पैदा हुंदी है, तैसे हरि दा नाम चंदन वांगू है। ते जेड़ा नाम ध्याउंदा है ਉਹਦੇ अंदर शुभ गुणां दी सुगंधी पैदा हो जाती है। ਉਹਦੇ अंदर शुभ गुणां दी शुभ वासनावां कह सकते हैं। शुभ वासना ज्ञान दियां सप्त भूमिकावां महापुरुषां विद्वानां ने दसियां। ਉਹਦੇ चो है एक है शुभ इच्छा, एक है शुभ वासना। सो विचारना
ਤਨੁ ਮਾਨਸਾ ਸਤਵਾ ਪਤ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਅਸੰਗ ਸਖਤ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੋਹੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੋਹੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਰੰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂ। ਪਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਕ ਤੇ ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਡ ਤੇ ਪਲਾਸ, ਐਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਛਿਛਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਰਡ ਛਿਛਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਨਿਕੰਮੇ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੋਹੀਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੋਸਾਈਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਈਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਭਾਰ 18 ਮਹਿ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 18 ਭਾਰ ਹੀ ਬਣਦੇ? ਵੀ 18 ਭਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ, 18 ਭਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਭਰ ਲਓ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੀਜੀ, ਏਦਾਂ 18 ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ, ਏਦਾਂ 18 ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਣੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਕੱਲੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਜੈਸੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਨਵ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵ ਕੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ। ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਓਭ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ, ਝੂਠੇ, ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਰ ਗਈਆ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗਾਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੈ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਚਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਵੈ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਲੇਖ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ, ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ।
ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਮ, ਦਮ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇੱਕ ਸਰਧਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਈਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਰਾਗ, ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸदैवी ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਨਿਤ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਈਏ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। 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 ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਐ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਐ। 6 ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਨੀ, ਤਰਪਣ ਕਰਨੀ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਬਿਗੋਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਭ ਭਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ,
ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਭਰਮ 'ਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਭਾਰ ਬੁਢਈਆ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਤਨੀ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀਹਾ ਧਿਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਓ 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 ਦੀ ਲਟਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ! ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ।
ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਗ ਬਾਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਰਣ ਨੇ, ਵਰਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਣ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਰੂਪ, ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੈ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਉਹ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਬਜਾਏ ਬਾਜੇ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜੰਤਰੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਤ ਹਾਂ, ਸਾਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਜੰਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੋਰਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਓ, ਮਾੜਿਆਂ ਭੈੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੋਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਬਣੀਏ। ਏਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੂਖਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।